Hi, Namaste. We will discuss about exchange of gases introduction. In case of this vital capacity and total lung capacity. In vital capacity, maximum volume of air, maximum volume of air, not inspire or expire. A person can breathe in. After a forcible expiration. Maximum volume of air a person can breathe in after a forcible expiration. That is called as vital capacity ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ನಾಡಿ ಶೋಧಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಚಂದ್ರನಾಡಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಲೋಮ ಅನುಲೋಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕಪಾಲಭಾತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಇದೇ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಕಪಾಲಭಾತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರ್ನ ಪುಷ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಷ್ ಔಟ್ ದ ಏರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೈಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಟೋಟಲ್ ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಒನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟೋಟಲ್ ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಂಗ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಕಾಮಡೇಟೆಡ್, ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏರ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ml ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಕಾಮಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದು. ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್, ಎರಡು ಲಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಲೂನ್ ಥರ ಎರಡು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಏರ್ನ ಅದು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಅಕಾಮಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಕಾಮಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ವೆನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೇಕ್ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್, ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೋ ಅಷ್ಟು ಏರ್ ತಾಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. Later we are two part is there, one is a conducting part, other one is a exchanging part. Conducting part, the organ or structure which is conducting the process or function, that is called as conducting unit or conducting part. Exchanging part is this one. Okay, exchanging part actually alveoli and blood vessels. Later on, exchange of gases, major process of respiration is exchange of gases. There is a exchange is going to take place between oxygen and carbon dioxide. How it is going to exchange, that phenomena. Actually exchange of gases takes place in one first part, that is alveoli. In the lungs there is a structural functional unit is a alveoli. From that into the blood, that is the first step. Second step, from the blood to the tissue, that is the second step. Okay, detail you are going to study how the alveoli to blood it is entered and how the blood to tissue it is entered. Usually how it is taking place means simple diffusion. You already know that movement of molecule from higher concentration to lower concentration. Always molecule ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ವಾಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. Higher concentration to lower concentration, that is called as a diffusion. So ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. There may be a variation. There may be higher concentration of carbon dioxide or lower concentration of oxygen or vice versa. Like that, with the simple diffusion, it is going to occur between pressure difference or concentration difference. It may be a concentration difference, higher concentration, lower concentration, or higher pressure, lower pressure. Atmospheric pressure is more, when the lungs pressure is less, automatically inspiration mechanism ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಪ್ರೆಷರ್, when the atmospheric air pressure is more, lungs pressure is less, automatically inspiration ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. when pressure is more in the lungs, okay, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಹೊರಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
What makes that inspiration expiration? That is the pressure difference. Sometimes concentration difference in the log. Concentration. ಎದುರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ವೆದರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಹೈಯರ್ ಟು ಲೋಯರ್. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದೆ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ನೀವು ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದೋ ಅವಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸು ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಆಗೋದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆಗ್ಲಾರ್ದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಿವಿ ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ರಿಮೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ, ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಯಂತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಲಂಗ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಪೈರಿಂಗ್, ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸಪೋಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. 105 mmHg ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, 45 mmHg ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲೈಕ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್. In general, I am telling you. So in blood, oxygen percentage, partial pressure of oxygen is more in the blood, and partial pressure of oxygen is less in the blood. Oxygen ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ. Oxygen, partial pressure of oxygen more in the blood, and oxygen partial pressure more in the blood, and less in the tissue. Less in the tissue. As a result, diffusion takes place from higher concentration to lower concentration. Partial pressure of oxygen, where it is more in the blood it is more, where it is less in the tissue it is less. As a Thank you for watching. It is only introduction about exchange of gases. Subscribe for further lesson.